friends and students. This is Dr. Sabir Ahmed, Assistant Professor, Department of Chemistry, Bankura Sommiloni College. Purpose of this video is to clear the basic knowledge of BSc Organic Chemistry students under CBCS syllabus. So today I discuss about the nucleophilic substitution reaction on saturated carbon. Basically, this is a type of reaction where carbon-carbon and carbon heteroatom bond formation takes place. Different type of widely used synthetic transformations are described here, and you will find the terminologies such as intermediates, transition states, etc. in this module. Generally, nucleophilic substitution reactions are three types: SN1, that is nucleophilic substitution reaction unimolecular; SN2, that is nucleophilic substitution reaction bimolecular; and SNI, that is nucleophilic substitution reaction internal. So today I discuss about the nucleophilic substitution reaction bimolecular, that is SN2. Actually, what happened when a substrate with a leaving group attacked by X minus here, that is X minus is a nucleophile, and we can say that the substrate with leaving group, it is, we can say that it is an electrophile. So basically it is a combination of nucleophile and electrophile. And here in SN2 reaction, this type of reaction is a mechanism is a concerted process. Which is concerted process? Concerted process is that process where bond formation and bond breaking occur simultaneously. That means bond তৈরি এবং bond break এই দুটো একই সময়ে at a time ঘটে। Okay, so যদি আমরা kinetics দেখি, the rate of the reaction is found very linearly with non-zero slope with respect to electrophile as well as nucleophile. তো আগে যেটা আমি বললাম, electrophile means substrate, আমরা substrate molecule যেটা নিয়েছি, and nucleophile is obviously X minus. সুতরাং দেখা যায় rate varies concentration of substrate, that means electrophile concentration and into concentration of nucleophile. This makes the rate a bimolecular. In presence of large excess of nucleophile, the kinetics tends to follow first order. যদি আমরা ধরো suppose large excess of nucleophile নেওয়া হয় compared to the substrate concentration, তাহলে কি হয়? তাহলে এই রিঅ্যাকশনটা ফার্স্ট অর্ডার মেকানিজম ফলো করে, দো ইট ইজ আ বাইমলিকুলার রিঅ্যাকশন। সুতরাং এটাকে তখন এই সিচুয়েশনটাকে আমরা বলতে পারি যে সিউটো ফার্স্ট অর্ডার রিঅ্যাকশন, যদি নিউক্লিওফাইলের কনসেন্ট্রেশনটা লার্জ এক্সেস নেওয়া হয় তবেই। মেকানিজম যদি ডিসকাস করা হয় তাহলে দেখা যায় যে যেহেতু এটা একটা কনজার্টেড প্রসেস, তাহলে দেখো এখানে আমি পয়েন্টারেই দেখাই তাহলে সুবিধা হবে। তো সাপোজ দেখো এক্সটা হচ্ছে নিউক্লিওফাইল, এই যে এটা হচ্ছে কার্বন, দিস ইজ কার্বন। সো এই কার্বনের যে অরবিটালটা, এই পি অরবিটালটা
সেটার হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার থাকে এই তিনটে সাবস্টিটিউয়েন্টের সঙ্গে, এবং এই যে সি ওয়াই বা ওয়াইটা হচ্ছে লিভিং গ্রুপ, ওয়াই মিনস হচ্ছে লিভিং গ্রুপ এল। তাহলে এটা ভাঙছে এবং সাইমালটেনিয়াসলি এটা তৈরি হচ্ছে, এক্সটা হচ্ছে নিউক্লিওফাইল, তাহলে এটা ভাঙছে এবং সাইমালটেনিয়াসলি এক্স অ্যাপ্রোচ করছে কার্বনের এই অরবিটালটাতে, যেটা কিনা অ্যান্টিবন্ডিং অরবিটাল, সিগমা স্টার অ্যান্টিবন্ডিং অরবিটাল। তাহলে এক্সটা হচ্ছে হোমো এবং কার্বনের এই অরবিটালটা হচ্ছে লুমো, দ্যাট মিনস লোয়েস্ট আনঅকুপাইড মলিকুলার অরবিটাল। তাহলে এটার দুটো ভাবে অ্যাপ্রোচটা হতে পারে নিউক্লিওফাইলের। একটা হচ্ছে এই যে ওয়াইটাকে লক্ষ্য করো, ওয়াইটা যেদিকে আছে সেদিকেই আসতে পারে একটা, আরেকটা হচ্ছে ওয়াইটা যেদিকে আছে বা লিভিং গ্রুপটা যেদিকে আছে তার ঠিক 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বিপরীত দিক দিয়ে এই এক্সটা অ্যাপ্রোচ করতে পারে বা নিউক্লিওফাইলটা অ্যাপ্রোচ করতে পারে। তাহলে দেখো দুটোর ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে যে মোস্ট ফেভারেবল ইন্টারাকশন। কেন ফেভারেবল? তার কারণ হচ্ছে যে দুটো আলাদা আলাদা দিকে আছে, দুটোর একটার সঙ্গে আরেকটার বা এইগুলোর সঙ্গে ইন্টারাকশনটা রিপালশনটা হচ্ছে যে মিনিমাম হচ্ছে, কিন্তু এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এক্স এবং ওয়াই দুটো একই দিকে, এক্স এর অ্যাপ্রোচ এবং ওয়াই যেটা লিভিং গ্রুপ তার লিভিং ডিপার্ট ডিরেকশনটাও যদি একই দিকে হয় তাহলে দেখা যায় যে এই যে সাবস্টিটিউয়েন্টগুলো আছে এবং এদের মধ্যে একটা রিপালসিভ ইন্টারাকশন কাজ করে। দিস ইজ আনফেভারেবল অ্যান্ড আনপ্রেফার্ড পাথওয়ে। সো তাহলে আমরা যদি এই ট্রানজিশন স্টেটটা দেখি এখানে, এটা হচ্ছে যে প্রেফার্ড ট্রানজিশন স্টেট। তাহলে দেখা যায় যে এই যে এক্স বন্ডটা হচ্ছে যে তৈরি হচ্ছে নিউক্লিওফাইল কার্বন বন্ড সি ওয়াই, দ্যাট মিনস ওয়াই মিনস লিভিং গ্রুপ, তাহলে কার্বন লিভিং গ্রুপ বন্ডটা ব্রেক হতে চলেছে। এইটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়াল ইন্টারমিডিয়েট প্রেফার্ড পাথওয়ে। এখন দেখা যায় সাবস্টিটিউশন, তাহলে SN2 রিঅ্যাকশন যেটা সেটা ব্যাক সাইড অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে সব থেকে প্রেফার্ড। এখন দেখা যায় যে রিঅ্যাকশনে সাপোজ একটা কাইরাল হ্যালাইড নেওয়া হলো, সেখানে একটা নিউক্লিওফাইল দিলে, সাপোজ এই এক্সাম্পলটা এখানে OH মাইনাস NaOH ইউজ করা হচ্ছে, OH মাইনাসটা হচ্ছে নিউক্লিওফাইল আর এই সাবস্ট্রেটটা হচ্ছে যে একটা কাইরাল সাবস্ট্রেট, সেখানে কাইরাল ব্রোমাইড নেওয়া হয়েছে। তো এখানে এর যা কনফিগারেশন আছে সেটা সাপোজ ধরি এর কনফিগারেশন R or S, তাহলে OH মাইনাস যদি অ্যাটাক করে ব্যাক সাইডে তাহলে এর কনফিগারেশনটা কি হবে? চেঞ্জ হয়ে যাবে। ওকে, সো ইনভার্সন অফ কনফিগারেশন টেকস প্লেস ইন SN2 রিঅ্যাকশন। এই যে ইনভার্সন হয়ে যাচ্ছে সেন্টারটার, কাইরাল সেন্টারটার, এইটাকেই বলা হচ্ছে ওয়ালডেন ইনভার্সন। Now some terminologies such as nucleophile and nucleophage. তাহলে নিউক্লিওফাইলটা কি? নিউক্লিওফাইল is a species that would combined with a positive charge to which it can donate its electron. তার মানে কি? নিউক্লিওফাইলটা হচ্ছে একটা হাইলি ইলেকট্রন ডেন্সড স্পিসিস অর মলিকুল, যেটা কিনা আমাদের নেগেটিভ চার্জও হতে পারে বা কোনো লোন পেয়ারও হতে পারে, এটা কিনা কোনো পজিটিভ চার্জকে ডোনেট করতে পারে, করে সেটা নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করে। তাহলে ইট ইজ ইলেকট্রন রিচ স্পিসিস। সুতরাং নিউক্লিওফাইলটা সবসময় হোমো হিসেবে কাজ করে। আমাদের একটু আগে যেটা বলছিলাম হোমো লুমো ইন্টারাকশন, লুমো কোনটা না
লুমো হচ্ছে কার্বন CBr যে অ্যান্টিবন্ডিং অরবিটালটা, এটা হচ্ছে লুমো। আর হোমো হচ্ছে নিউক্লিওফাইলের যে অরবিটালটা, সেটা সবসময় হোমো হয়, হাইয়েস্ট অকুপাইড মলিকুলার অরবিটাল। তাহলে এখানে দেখা যাক, এখানে হচ্ছে আমরা অ্যামোনিয়াটা নিয়েছি নিউক্লিওফাইল হিসেবে, ঠিক আছে। এটা ব্যাক সাইড দিয়ে অ্যাটাক করছে and bromine departs from the opposite side. Okay, so here it is the product and it is the living group. সুতরাং নিউক্লিওফাজ কাকে বলবো? আর নিউক্লিওফাজ ইজ এ নিউক্লিওফাইল দ্যাট ডিপার্টস ফ্রম দ্য মলিকুল। বিআরটা অ্যাকচুয়ালি কি দেখো, বিআরটা হচ্ছে নিউক্লিওফাইল। কারণ কি, আমার নিউক্লিওফাইলের ডেফিনিশন অনুযায়ী একটা স্পিসিস যার কোনো নেগেটিভ চার্জ আছে অথবা লোন পেয়ার আছে, যেটা ডোনেট করতে পারা হবে। তাহলে আমার অ্যাকর্ডিং টু ডেফিনেশন অফ নিউক্লিওফাইল, Br minus is a nucleophile which can act as living group in this substrate, মানে এই সাবস্ট্রেটের মধ্যে এটা কিন্তু লিভিং গ্রুপ হিসেবে কাজ করে। তাহলে বলা যায় যে একটা নিউক্লিওফাইল ফাজ হলো নিউক্লিওফাইল যেটা কিনা একটা মলিকুলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে লিভিং গ্রুপ হিসাবে। ওকে, নাও দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ ইফেক্ট অফ সলভেন্ট। যদিও আমরা দেখেছি কাইনেটিক্স এর যে ইকুয়েশনটা ছিল সেখানে দেখা যাচ্ছে যে সলভেন্টের ডিরেক্ট কোনো রোল নেই, তবুও আমরা এর সলভেন্টের পোলারিটি বাড়িয়ে বা কমিয়ে, ইনক্রিজ করিয়ে বা ডিক্রিজ করিয়ে এর রেটটাকে আমরা ডিক্রিজ বা ইনক্রিজ করাতে পারি, রিয়াকশন রেটটাকে। কিরকম দেখো, সাপোজ চার্জ স্পিসিস আর মোর স্টেবিলাইজড ইন পোলার সলভেন্ট দেন নন পোলার সলভেন্ট। এটা আমরা সবাই জানি যে চার্জ স্পিসিস যদি হয় তাহলে পোলার সলভেন্ট যেগুলো, সেগুলো চার্জ স্পিসিসটাকে তার ডাইপোল নেচার দিয়ে অনেক বেশি স্টেবিলাইজ করতে পারে, যেটা কিনা নন পোলার সলভেন্ট পারে না। এইবারে দেখা যাক এখানে টেবিলটা যদি লক্ষ্য করা যায়, দেখা যাবে আমি নিয়েছি রিঅ্যাক্ট্যান্ট, ট্রানজিশন স্টেট, চার্জ ডিসপারশন আর ইফেক্ট অফ ইনক্রিজিং দ্য পোলারিটি অফ সলভেন্ট। সেখানে আমি যদি রিঅ্যাক্ট্যান্টটা চার্জ নিই, মানে রিঅ্যাক্ট্যান্ট মানে কি, নিউক্লিওফাইল প্লাস সাবস্ট্রেট, নিউক্লিওফাইলটা যদি চার্জ স্পিসিস নিই, তাহলে এই যে রিঅ্যাক্ট্যান্ট পোর্শনটা, এই রিঅ্যাক্ট্যান্ট পোর্শনটা কিন্তু যদি সলভেন্টটা পোলার হয় তাহলে এই নিউক্লিওফাইলটাকে হাইলি সলভেটেড করে দেবে। ওকে, ট্রানজিশন স্টেটটা অ্যাজ ইউজুয়াল চার্জ ডিসপারশন হবে, কিন্তু যেহেতু এই নিউক্লিওফাইলটা হাইলি সলভেটেড হয়ে যাচ্ছে, যার জন্য পোলার সলভেন্ট নিলে এটা রিয়াকশনটা রিটার্ড করবে যদি আমি পোলারিটি একটা সলভেন্টে বাড়াতে থাকি। আর যদি এই কন্ডিশনেই পোলারিটি কমাতে থাকি তাহলে কি করবে, রিয়াকশনটা অ্যাক্সিলারেট করবে অথবা রেটটা ইনক্রিজ করতে থাকে। এখন সবথেকে ভালো কন্ডিশন হচ্ছে এই কন্ডিশনটা, যেমন নিউক্লিওফাইলটাও যদি নিউট্রাল হয় এবং সাবস্ট্রেটটাও যদি নিউট্রাল হয়, মানে এই রিয়াক্ট্যান্টে কোনো রকম কোনো চার্জ এক্সিস্ট যদি না থাকে। যেমন ধরো আমি একটু আগে যেটা বলছিলাম, অ্যামোনিয়া নিয়েছিলাম আর একটা অ্যামোনিয়া NH3 যেটা কিনা নিউট্রাল, এবং এখানটায় একটা অ্যালকাইল হ্যালাইড নিচ্ছি। ওকে, ট্রানজিশন স্টেটে চার্জ ডিসপারশন হচ্ছে, চার্জ ক্রিয়েশন হচ্ছে। তার ফলে কি হচ্ছে, এখানে যদি আমরা পোলারিটি ইনক্রিজ করি তাহলে এইখানে কোনো পোলারিটি কোনো এফেক্ট দেখাচ্ছে না, কিন্তু এই ট্রানজিশন স্টেটটাকে স্টেবল করে দিচ্ছে, যার ফলে ইট ক্যান স্পিড আপ দ্য রিয়াকশন রেট। অ্যান্ড অ্যানাদার, যখন আমি দুটোই চার্জ স্পিসিস নিচ্ছি, দুটো চার্জ স্পিসিস নেওয়ার ফলে আমার যখন পোলারিটি ইনক্রিজ করছি সলভেন্টের, তখন কি হচ্ছে, এই জায়গাটা আরো বেশি সলভেটেড হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে রিয়াকশন রিটার্ড করছে, অর্থাৎ ডিক্রিজ দ্য রেট অফ দ্য রিয়াকশন।
আবার এর ক্ষেত্রেও তাই, মানে অর্থাৎ যতগুলো আমি রিঅ্যাক্ট্যান্টে যত চার্জ স্পিসিস নেব তত আমার রেটটা ডিক্রিজ করবে। আর যদি আমরা এটা পুরোপুরি নিউট্রাল নিই রিঅ্যাক্ট্যান্টটা, তাহলে রেটটা অ্যাক্সিলারেট করবে। এটাই হচ্ছে আমাদের কনক্লুশন। ওকে, সো এখানে দেখা যাচ্ছে সলিউবিলিটি অফ এ নিউক্লিওফাইল, এটা হচ্ছে একটা মেজর প্রবলেম। এটা মেজর প্রবলেম কেন? সাপোজ সোডিয়াম সায়ানাইড নেওয়া হচ্ছে, NaCN, এখানে CN মাইনাসটা হচ্ছে নিউক্লিওফাইল। ওকে, সেটার সঙ্গে একটা অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাপোজ বিক্রিয়া করানো হচ্ছে, সাপোজ NaCN প্লাস RCl। তাহলে এখানে কি হচ্ছে, এখানে NaCN-টা সলভেন্টে স্প্লিট আপ করবে, Na প্লাস CN মাইনাস হবে। সুতরাং আমি যদি একটা পোলার সলভেন্ট নিই, পোলার প্রোটিক সলভেন্ট সাপোজ, তাহলে কি হবে? সাপোজ পোলার প্রোটিক সলভেন্ট এক্সাম্পল কি, ওয়াটার অর অ্যালকোহল, মিথানল, ইথানল এটসেট্রা। তাহলে কি করবে, পোলার প্রোটিক সলভেন্টটা এই ক্যাটায়ন, এই Na প্লাস ক্যাটায়ন এবং CN মাইনাস অ্যানায়ন, এই দুটোকেই হাইলি সলভেটেড করে দেবে। ওকে, তার ফলে এখানে যে নিউক্লিওফাইলটা ফ্রিলি আরটাকে অ্যাটাক করে Clটাকে বের করে দেওয়ার যে SN2 রিঅ্যাকশন, সেটা প্রবাবিলিটি কমে যাচ্ছে। কিন্তু আমি যদি এমন কোনো সলভেন্ট নিই যেখানে সাপোজ অনলি ক্যাটায়নটাকে সলভেট করতে পারবে, যেমন DMSO, ডাইমিথাইল সালফোক্সাইড, সেখানে অক্সিজেনটা যে লোন পেয়ার আছে সেই লোন পেয়ার দিয়ে ক্যাটায়নটাকে সলভেটেড করতে পারে। তাহলে অ্যানায়নটা কি হবে, CN মাইনাসটা বেয়ার অথবা নেকেড হয়ে যাচ্ছে, তার মানে ফ্রিলি মুভ করতে পারছে। সুতরাং CN মাইনাসটা গিয়ে খুব ইজিলি আরে অ্যাটাক করে এবং Clটাকে বের করে দেয় এবং SN2 রিঅ্যাকশন হয়। তাহলে আমি যদি পোলার প্রোটিক এবং পোলার অ্যাপ্রোটিক এই দুটো সলভেন্ট দেখি, তাহলে এখানে আমার পোলার অ্যাপ্রোটিক সলভেন্টটা ইজ বেস্ট ফর SN2 রিঅ্যাকশন। ওকে, আবার অনেক সময় ক্রাউন ইথার অ্যাড করা হয়। কি কারণে? ক্রাউন ইথারটা হচ্ছে একটা ফেজ ট্রান্সফার ক্যাটালিস্ট। সেখানে কি হয়, এই যে কাউন্টার ক্যাটায়ন এটাকে একটা ক্যাভিটির মধ্যে ক্রাউন ইথারটা ওই ক্যাটায়নটাকে ঢুকিয়ে নেয়, যার ফলে সলিউবিলিটি অফ দ্য করসপন্ডিং অ্যানায়নিক নিউক্লিওফাইল ইনক্রিজ করে যায়। এরপর যখনই ইনক্রিজ করে তখন কি করে, নিউক্লিওফাইলটা খুব ইজিলি অ্যাটাক করতে পারে। ওকে, এই হলো সলভেন্ট ইফেক্ট অফ ইন SN2 রিঅ্যাকশন। নাও স্ট্রাকচার ফাংশন কোরিলেশন উইথ নিউক্লিওফাইল। এখানে দেখো যে নিউক্লিওফাইলটা কি, নিউক্লিওফাইলটা যদি ধরো আমি ডিফারেন্ট টাইপের নিউক্লিওফাইল হতে পারে এবং এই নিউক্লিওফাইলটা সবসময় বেসিসিটির সঙ্গে প্যারালালি চলবে, মানে বেসিসিটি এবং নিউক্লিওফিলিসিটির মধ্যে খুব বেশি ডিফারেন্স নেই। সাপোজ ধরা যাক এখানে এক নম্বর পয়েন্টটা কি বলছে, SN2 reaction, in SN2 reaction stronger the nucleophile faster would be the reaction. Obviously তাহলে নিউক্লিওফাইলের পাওয়ারটা যত বাড়বে তার নিউক্লিওফিলিসিটিও বাড়বে, সুতরাং তার অ্যাটাক করার ক্ষমতা বাড়বে, SN2 রিঅ্যাকশনের রেটও বাড়বে। সেকেন্ড কি বলছে, স্ট্রেংথ অফ এ নিউক্লিওফাইল ক্যান ডিটারমাইন বাই ফলোয়িং জেনারেল গাইডলাইন্স। A nucleophile with negative charge is more powerful than its conjugate acid. Obviously একটা দুটো স্পিসিস আছে, একটা নেগেটিভলি চার্জ আর একটা লোন পেয়ার উইথ লোন পেয়ার, যেমন NH2 মাইনাস এবং NH3। তাহলে অবভিয়াসলি যেটা নেগেটিভলি চার্জড
সে তার ইলেকট্রন ডেন্সিটি অনেক বেশি হবে, সুতরাং সে তার অ্যাটাক করার ক্ষমতাও অনেক বেশি হবে, তার নিউক্লিওফিলিসিটিও বেশি হবে। That's why nucleophilicity of NH2 minus greater than NH3 and OH minus is greater than H2O. Okay. Another point is nucleophilicity generally follows the similar order as basicity. কিরকম, একটা কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ফ্লোরিন, ঠিক আছে, অতএব যার পিরিয়ডের যত বাঁ দিক থেকে ডান দিকে যাব আমরা, তত কি হয়, তার ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বাড়তে থাকে। ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বাড়ার ফলে কি হয়, তার যে নেগেটিভ চার্জটা সেটা কাউকে ডোনেট করার ক্ষমতাটা কমে যায়, কারণ ইলেকট্রোনেগেটিভিটি মানেই হচ্ছে সেই চার্জ, নেগেটিভ চার্জটাকে নিজের দিকে হোল্ড করে রাখার ক্ষমতা। এখন তাহলে ফ্লোরিনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি সব থেকে বেশি, সুতরাং ফ্লোরিনের এই নেগেটিভ চার্জটাকে ডোনেট করার ক্ষমতা সব থেকে কম, সুতরাং ফ্লোরিনের নিউক্লিওফিলিসিটি সব থেকে কম, এবং রেসপেক্টিভলি এদিক থেকে এদিকে যত আসবো, যেহেতু ইলেকট্রোনেগেটিভিটি কম হবে, ডোনারেবিলিটি বেশি হবে, সুতরাং নিউক্লিওফিলিসিটিও বেশি হবে। ওকে, এখানে একটা জেনারেল অর্ডার দেয়া আছে, জেনারেল অর্ডার অফ নিউক্লিওফিলিসিটি। অ্যান্ড দ্য থার্ড পয়েন্ট ইজ, যখন গোয়িং ডাউন এ গ্রুপ নিউক্লিওফিলিসিটি ইনক্রিজেস while basicity decreases। এটা কেন হচ্ছে, তার কারণটা আর কিছুই না, যদি একটা পোলার প্রোটিক সলভেন্ট নেওয়া হয় তাহলে কি হবে, F মাইনাস হচ্ছে স্মল, খুবই ছোট, এবং তার চার্জ ডেন্সিটি অনেক বেশি, তাহলে এর সলভেশনটা অনেক বেশি হয়ে যাবে। আর কি বলেছি, একটা নিউক্লিওফাইলের সলভেশন অনেক বেশি হয়ে যাওয়া মানে তার নিউক্লিওফিলিক এবিলিটিটা অনেক কমে যাচ্ছে। সুতরাং আর আই মাইনাসটা সাইজ অনেক বড়, সলভেশনটা অনেক লেস হয়, এবং পোলারাইজেশন পাওয়ারটা অনেক বেশি হয় আয়োডিনের আই মাইনাসের। সুতরাং যেহেতু অনেক বড় এবং নেগেটিভ চার্জটা নিজের বডিতে ডিসপার্স করার ক্ষমতা অনেক বেশি, সুতরাং পোলারাইজেবিলিটি বেশি হওয়ার কারণে এর নিউক্লিওফিলিসিটি আই মাইনাসের সব থেকে বেশি হয় এবং এফ মাইনাসের সব থেকে কম হয়। ওকে, ঠিক একই কেস এস মাইনাস এবং ও এস টু মাইনাস ও টু মাইনাসের ক্ষেত্রে। Number 4 point is more free nucleophile, more is the nucleophilicity। একটু আগে যে ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম, যে আমি যদি সলভেন্ট দুটোকে চেঞ্জ করে দিই, একটা ডিএমএসও আর একটা ওয়াটার নিই, তাহলে NaOH যদি নিই, তাহলে NaOHটা ডিএমএসও যে সলভেন্ট তাতে OH এর নিউক্লিওফিলিসিটিটা বেশি হবে। কারণ কি, ডিএমএসও Na প্লাসটাকে শুধু সলভেট করতে পারে, অর্থাৎ ক্যাটায়নটাকে সলভেট করে অ্যানায়নটাকে করতে পারে না, অ্যানায়নটা ফ্রি হয়ে যায়। কিন্তু ওয়াটারের ক্ষেত্রে দেখা যায় ওয়াটার ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন দুটো পার্টকেই সলভেট করতে পারে NaOH এর। সুতরাং এখানে NaOH এর OH মাইনাসের নিউক্লিওফিলিসিটি অনেক কম হয়, যার জন্য। Now effect of leaving group। লিভিং গ্রুপ হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট রোল আছে SN2 রেটের উপরে। নেগেটিভ চার্জ ডেভেলপড অন দ্য নিউ লিভিং গ্রুপ ডিউরিং দ্য রেট ডিটারমিনেশন স্টেপ, thus reaction proceed faster। তার মানে বলছে যে যদি লিভিং গ্রুপটার, সাপোজ এটা হচ্ছে লিভিং গ্রুপটার যত ইলেকট্রন উইথড্রয়িং পাওয়ার থাকবে, অর্থাৎ লিভিং গ্রুপটা যত ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ হবে, তত ইজিলি সে বেরিয়ে আসতে পারবে ওই বন্ড পেয়ার ইলেকট্রনটা নিয়ে, এবং SN2 রিঅ্যাকশনের রেটটা অনেক ফাস্টার হবে। And another point is better leaving group are mostly weak base which stabilize the negative charges। এটাও ঠিক অবশ্য যে যদি লিভিং গ্রুপটা খুব উইক বেস হয়, উইক বেস কেন বলছি, কারণ এটা নিজেদের মধ্যেই নেগেটিভ চার্জটা
রেজোনেট করে খুব স্টেবল কন্ডিশনে থাকতে পারে নিজে। তাহলে এটা যদি বেরিয়ে আসার পরে একটা উইক বেসে পরিণত হয় তাহলে সেটা খুব স্টেবল হবে, ফলে ইকুইলিব্রিয়ামটা সবসময় রাইট হ্যান্ড সাইডে শিফট করার টেন্ডেন্সি থাকছে। সুতরাং লিভিং গ্রুপ যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবে তত রেটটা আরও ফাস্ট হবে, কারণ নিউক্লিওফাইলটাও তাড়াতাড়ি অ্যাপ্রোচ করতে পারবে। এই ধরনের এক্সাম্পলগুলো হলো টসাইলেট, মেসাইলেট, ট্রিপলেট। এইগুলো সাধারণত সালফোন ময়েটি আছে এর মধ্যে, যার ফলে ওই যে অক্সিজেনের নেগেটিভ চার্জগুলো সালফোন ময়েটির মধ্যে রেজোনেন্স করতে পারে, যার ফলে এটা খুব স্টেবল বেস হিসেবে এগুলো এক্সিস্ট করে এবং খুব ভালো গুড লিভিং গ্রুপ হিসেবে এগুলো দেখা যায়। In presence of better living group, SN1 reaction do not require strong base, but SN2 reaction it is required, because in SN2 reaction base as well as nucleophile, whether actually SN1 reaction এ নিউক্লিওফাইলের কোনো ভূমিকা থাকে না, শুধুমাত্র সাবস্ট্রেটের উপরে ডিপেন্ড করে রেটটা, কিন্তু SN2 তে নিউক্লিওফাইল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বেসের উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করে রেটটা। সুতরাং আমরা যত স্ট্রং বেস বা স্ট্রং নিউক্লিওফাইল নেব তত SN2 রিঅ্যাকশনের রেটটা আরো ফাস্টার হয়। যেমন এই ধরনের রিঅ্যাকশনগুলো HS মাইনাস H2S, OH মাইনাস H2O, I মাইনাস HI, মানে যদি কোনো ব্যাড লিভিং গ্রুপ থাকে সেটাকে we can convert into a good living group, then এটা যেমন সাপোজ ধরা যাক OH হচ্ছে একটা ব্যাড লিভিং গ্রুপ, সুতরাং আমি যদি এখানে একটা অ্যাসিডিফাই করি, প্রোটোনেটেড করি, তাহলে কি হয় ROH2 প্লাস হয়ে যায়। OH2 প্লাস যখনই হবে তখনই সেই বন্ড পেয়ার ইলেকট্রনটা নিয়ে অক্সিজেন কোনো রকমে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে চাইবে, সুতরাং it converted into a good living group. Now R group plays a vital role on the rate of reaction. R group means carbon substituent attached with carbon. Okay, these are the substituent attached with carbon. তাহলে এই আর গ্রুপগুলো খুব ভালো রোল প্লে করে। এর সাধারণত দুটো রোল থাকে, একটা হচ্ছে যে স্টেরিক আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক। ইলেকট্রনিক রোলটা অতটা বেশি ইফেক্টিভ হয় না যতটা বেশি ইফেক্টিভ হয় স্টেরিক রোলটা। সাপোজ আর গ্রুপগুলো যদি খুব বড় সাইজ হয় তাহলে কি হবে, এই যে এক্স এবং ওয়াই যেটা দেখা যাচ্ছে, এক্সটা হচ্ছে অ্যাপ্রোচিং নিউক্লিওফাইল, ওয়াইটা হচ্ছে ডিপার্টিং লিভিং গ্রুপ। ওকে, তাহলে এই এক্স আর ওয়াই এই যে এই প্লেনটা এর সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকে। এবারে যত আর গ্রুপটা যত বড় হতে থাকবে তত এই বন্ড অ্যাঙ্গেলটা এদের মধ্যে কমতে থাকে, এবং বন্ড অ্যাঙ্গেলটা কমার ফলে কি হয়, একটা স্টেরিক ইট ইনক্রিজেস দ্য স্টেরিক হিন্ড্রেন্স। ওকে, সো যত এই ট্রানজিশন স্টেটে যত স্টেরিক হিন্ড্রেন্সটা ইনক্রিজ করবে তত রেটটা স্লোয়ার হবে। আবার ইলেকট্রনিক ফ্যাক্টরে দেখা যায় যে যদি আর গ্রুপটা সামহাও -I অথবা -R, দ্যাট মিনস ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ হয়, তাহলে দেখা যায় রেটটা কিছুটা হলো অ্যাক্সিলারেট করে। যে ডিসকাশনটা করছিলাম জাস্ট এর আগের স্লাইডে, যে আর গ্রুপ সাপোজ এটা যদি একটা বাল্কি গ্রুপ হয়, মানে একটা সাপোজ এটা একটা টারসিয়ারি বিউটাইল গ্রুপ, এটা একটা সাপোজ একটা টারসিয়ারি বিউটাইল গ্রুপ। ওকে, আর এখানে হচ্ছে যে
তাহলে এই অ্যাপ্রোচিং নিউক্লিওফাইল আর এই যে গ্রুপগুলোর এই গ্রুপটার মধ্যে একটা স্টেরিক রিপালশন তৈরি হচ্ছে, যার ফলে ইট স্ট্রেন দ্য ট্রানজিশন স্টেট। ওকে, আবার দেখা যায় ইলেকট্রন উইথড্রয়িং nature of group having sp2 carbon, that is vinyl phenyl, makes the adjacent carbon more electrophilic and hence reactivity towards nucleophile increases. যেটা একটু আগে আলোচনা করছিলাম যে ইলেকট্রনিক ফ্যাক্টর যেটা ইলেকট্রোফিলিক ক্যারেক্টার, এই কার্বনটার ইলেকট্রোফিলিক ক্যারেক্টারটা যদি আমি ইনক্রিজ করে দিতে পারি কোনোভাবে, তাহলে কিন্তু রেটটা কিছুটা হলো বৃদ্ধি পায় বা বেড়ে যায়। সো ইন হায়ার দ্য রেট অফ নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন অ্যাট অ্যালাইল অ্যান্ড বেঞ্জাইলিক সিস্টেম, দ্যাটস ওয়াই। নাও neighboring group participation. What is neighboring group participation? In presence of electron donating neighboring group, the reaction proceeds faster than expected. Either inversion or racemization is observed in such cases. তার মানে কি, এই যে কার্বন, এটা হচ্ছে যে কার্বন which is attached with living group, এই কার্বনের প্রতিবেশী কোনো কার্বন, সেটা আলফা পজিশনেও হতে পারে, বিটা পজিশনেও হতে পারে, গামা পজিশনেও হতে পারে। এই কার্বনের প্রতিবেশী কোনো কার্বনে যদি এমন কোনো গ্রুপ থাকে যেটা কিনা ইলেকট্রন ডোনেট করতে পারে, তাহলে কি করে, ইলেকট্রন ডোনেট করে এই প্রথমে লিভিং গ্রুপটাকে বের করে দেয় এবং পরে ফার্দার আবার যখন আমি নিউক্লিওফাইল দিচ্ছি, এই ওয়াই মাইনাস নিউক্লিওফাইলটা দিচ্ছি, তখন এই কি করবে, আবার গিয়ে এইখানে এই কার্বনে অ্যাটাক করছে, এ খুলে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, দিয়ে আমার এই প্রোডাক্টটা পাওয়া যাচ্ছে। এই যে এনচিমেরিক অ্যাসিস্ট্যান্ট বলা হয় এটাকে, জিঙ্ক, এই জেড অথবা এই যে ডোনেট করছে এই ইলেকট্রনটা থ্রু লোন পেয়ার অর থ্রু পাই বন্ড, এই এনচিমেরিক অ্যাসিস্ট্যান্সের ফলে রেটটা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দিস ফেনোমেনন ইজ কল্ড নেইবারিং গ্রুপ পার্টিসিপেশন। দ্যাট মিনস কার্বনের যে প্রতিবেশী সে এই মেকানিজমে টেক পার্ট করে, এই রিয়াকশনে টেক পার্ট করছে। ওকে, সো এখানে ধরো সাপোজ একটা এক্সাম্পল 1, এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই কার্বনটা হচ্ছে অ্যাটাচড উইথ ইলেকট্রোফিলিক সেন্টার লিভিং গ্রুপ। তাহলে এই কার্বনটার আলফা পজিশনে কি আছে, একটা সালফার অ্যাটম আছে যার লোন পেয়ার আছে, সুতরাং সে লোন পেয়ারটা ডোনেট করতে পারে, এই সেন্টারটাতে ডোনেট করতে পারে, 3 মেম্বার একটা ইন্টারমিডিয়েট তৈরি হয়। তারপরে আবার ফার্দার নিউক্লিওফাইল, এক্সটার্নাল নিউক্লিওফাইল গিয়ে অ্যাটাক করে আবার খুলে গিয়ে ও নিজের জায়গায় চলে যায়। তাহলে এই যে এনচিমেরিক অ্যাসিস্ট্যান্ট, এর ফলে এটা যদি সালফারের জায়গায় কার্বন থাকতো তাহলে যে রেট হতো, সালফার থাকার জন্য এই যে ইন্টারমিডিয়েটটা তৈরি হয়ে নিউক্লিওফাইল ফার্দার অ্যাপ্রোচ করছে, এটা ক্যাটালাইজ করে রিয়াকশনটাকে এবং রেটটা অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয়। এর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই কার্বনের প্রতিবেশী কার্বনে সেরকম কিছু নেই, কিন্তু এটা আলফা, এটা হচ্ছে যে বিটা, এটা গামা। তাহলে এই গামা কার্বনটাতে অক্সিজেন আছে একটা OCH3 গ্রুপ। তাহলে কি হবে, যখন এই OBSটা এইভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে, এই অক্সিজেনটা লোন পেয়ার দিয়ে অ্যাটাক করছে এই সেন্টারটাতে। আবার ফার্দার যদি OAC মাইনাস, এই OAC মাইনাস যে নিউক্লিওফাইল, এক্সটার্নাল নিউক্লিওফাইল, এটা যদি দেয়া হয়, তাহলে কি হবে, অ্যাটাকটা এদিকেও হতে পারে, আবার অ্যাটাকটা এদিকেও এই সেন্টারেও হতে পারে।
নিয়ে প্রোডাক্টটা পাওয়া যাচ্ছে। জেনারেলি এগুলো 3, 5, 6 মেম্বার রিং এর ক্ষেত্রে এই এনজিপি গুলো দেখা যায়। এখানে কিছু এক্সাম্পল আছে যারা গ্রুপ যেগুলো হচ্ছে এনজিপি তে টেক পার্ট করতে পারে এবং রেটটাকে এনহ্যান্স করতে পারে। ওকে, SN2 prime reaction. What is SN2 prime reaction? SN2 prime টা হচ্ছে যে allylic rearrangement under SN2 conditions. এটা অ্যাকচুয়ালি কি হয়? এটা হচ্ছে যে কার্বন which is attached with leaving group, তাহলে এর সঙ্গে একটা কনজুগেশনে একটা ডাবল বন্ড থাকে। নিউক্লিওফাইলের তাহলে অ্যাটাক করার জায়গা এখানে দুটো হতে পারে, এক হচ্ছে এই সেন্টারটাতে যাবে আর দ্বিতীয় হচ্ছে এই সেন্টারটাতে যাবে। তাহলে এই সেন্টারটাতে যদি অ্যাটাক করে ডাইরেক্ট যেটাতে লিভিং গ্রুপ লেগে আছে সেটাতে যদি অ্যাটাক করে তাহলে সেটা SN2 হচ্ছে। আর যদি এইখানটাতে অ্যাটাক করে ডাবল বন্ডটা মুভ করে এইখানে চলে যায় তখন সেটাকে বলা হয় SN2 প্রাইম রিঅ্যাকশন। তাহলে এই সেন্টারটা হচ্ছে SN2 প্রাইমের জন্য আর এইখানটা হচ্ছে ইউজুয়াল SN2 অ্যাটাকের জন্য। ওকে, সো এটা কেন হয়? জেনারেলি দেখা যায় যদি কোনো লিভিং গ্রুপ যে কিনা হাইলি ব্রাঞ্চড কোনো সাবস্টিটিউয়েন্ট দ্বারা এই কার্বনের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তখন কি হবে, এই যে এক্স মাইনাসটা বা নিউক্লিওফাইলটা এইখানটায় অ্যাপ্রোচ করতে বাধা পায় এই হাইলি ব্রাঞ্চড কার্বনগুলোর জন্য, সাবস্টিটিউয়েন্টগুলোর জন্য। তখন কি করে, এই নিউক্লিওফাইলটা গিয়ে এইখানে অ্যাটাক করে এবং